Dear diploma students, so ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು C20 engineering mathematics classes. So the continuations part, this is a class number 2. So last class ಅಲ್ಲಿ previous class number 1 ಅಲ್ಲಿ I given introduction about trigonometry. In that trigonometry we discussed 6 trigonometry ratios as well as reciprocal relationship as well as quotient relationship. So now I am going to continue with the next topic. Before that, so as I said earlier, last class helkotange, if you are going to consider the right angle triangle, if this right angle triangle, one angle should be equal to 90 degree. If this is a point 90 degree ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, this will be a largest side and the slant one ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. If this is slant side, then this is going to called as hypotenuse side. Now for this triangle, if you are going to consider this is an angle, for this angle ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಂಗಲ್ ಮೇ ಬಿ ಥೀಟಾ ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಆಂಗಲ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಎ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. One is slant is a largest side ಆಗಿರುತ್ತೆ, that is a hypotenuse one. And for a consider angle A, for this angle A, this is the opposite side and this bottom is a base is a adjacent type. Similarly, if you are going to consider one more example for you, if this is a right angle triangle, in this right angle triangle again I am going to consider this is a right angle at point B ಅಂತ ತಗೋಣ, point B, then this is going to called as hypotenuse side. Hypotenuse, slant is always hypotenuse. Then if you are going to call this is a point C ಅನ್ಕೋಣ, let me consider C, where C is an angle. ಒಂದು ವೇಳೆ C is an angle ಆದ್ರೆ, for angle C this will be opposite side. C ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಸೈಡ್, that is going to call as next to the considered angle, that is adjacent side. Similarly, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, this is a hypotenuse side, slant is always hypotenuse. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಆಂಗಲ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, this is opposite and this is adjacent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, that's what very very important. ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನೀನು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹಿಯರ್, then ಇದು ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಫಾರ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಎ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ adjacent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, that slant side is going to call as hypotenuse side, hypotenuse side. So with respect to this opposite and adjacent totally which depends upon the considered angle. One more example ತಗೋಣ to understand even in a better way. So suppose ಏನಾದ್ರು ನೀವು, if you are going to consider here, let me consider this is a triangle. See, observe here. This also a right angle triangle. About this point I am going to call as A, this may be a B, this I am going to call C. If this is a 90 degree, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 90 degree ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, then this angle I am going to call as A. Again, can you tell, can you express? For this angle, this will be opposite. Hypotenuse, slant ಇರೋದು 90 degree opposite ಇರೋದು slant side. That slant is a hypotenuse. Next angle is adjacent. Got the difference? ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನಾನು ದ ಸೈಡ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಡ್, ದ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ hypotenuse one. For this angle this is a opposite side, the next angle is adjacent. How it is differed? Opposite and adjacent totally depends on considered angle. That's it. Considered angle. So this is a basic information. Now, dear students, by considering these 3 sides, ಈ 3 sides ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can develop 6 trigonometric ratios. ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. Now, just for the fast ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So, if you are going to consider this a right angle, okay? In this case, let me consider ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ, here is a right angle, okay?
ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎ, this is B and this is C. Suppose for the considered angle A, this will be a opposite side, the next angle is adjacent, the slant is the hypotenuse side. Considering these three sides, we can express 6 trigonometric ratios. The first one is sin theta, where sin is the ratio of opposite by hypotenuse side, and the second one is cos theta, where cos is the ratio of adjacent side by hypotenuse side, and the third one is that is tan theta, where tan is a ratio of opposite by adjacent side. ಈ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 1. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ, ವೇರ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಪೋಟೆನಿಯಸ್ ಬೈ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನಿಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಟೆನಿಯಸ್ ಬೈ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಕಾಸಿನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ವೇರ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಹೈಪೋಟೆನಿಯಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಪೋಟೆನಿಯಸ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And the tan in a reciprocal is cotangent, cot theta, which is a ratio of adjacent by opposite side. These are the 6 trigonometric ratios ಗಳು. ಸೊ ಈ 6 ರೇಷಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಎಷ್ಟಾಯ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 1 by cosecant theta. Similarly, if you are going to consider cos theta, then can be written as 1 by secant theta. And ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಯಾವುದು, that is tan theta. If you are going to consider tan theta, that we can return with respect to 1 by cot theta. This is a reciprocal relationship ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ in the previous class. And also one more we discussed, that is sin theta by cos theta. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ಕೋ, that we are going to call as tan theta. Previous class ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. sin theta by cos theta is tan theta. ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗೋದು tan ಆಗುತ್ತೆ. Similarly one more is cosecant theta by secant theta, which is cot theta. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾನ್, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by tan ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ 1 ಇದೆ, 1 by tan. ವಾಟ್ ಇಸ್ 1 by tan? 1 by tan is cot theta. 1 by tan ನಾವು cot theta ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos theta by sin theta, it will become 1 by tan ಆಗುತ್ತೆ. that 1 by tan nothing but that is cot theta. So instead of that, simply we can write this is a cot theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 1 by tan ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ we can write with respect to cot theta. Similar kind ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, in this case ಏನಿದೆ, that is cosecant theta by secant theta is cot theta ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ then it will become ಏನಾಗಬಹುದು, that will be secant theta by cosecant theta. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಜಾ? cosecant by secant ಇದೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ secant by cosecant theta, where secant theta by cosecant theta is 1 by cot. 1 by cot is that is tan theta. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗಳು. ಒಂದು ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರ, ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಸರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಯಾವ ತರ, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. So according to this square relationship, there are 3 relationships we can develop. The first relation is sin square theta plus cos square theta equal to 1. That is the first relationship. The second relationship is that is secant square theta minus
tan square theta will be equal to 1. And the last one is, that is third one is cosecant square theta minus cot square theta is also equal to 1. You have to remember these three relationship. So here dear students, ಈ ಮೂರು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಈಗ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ. ಬೇರೆ ವೇನಲ್ಲೂ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಫೋರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೆಂಬರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಏನಿರ್ತದೆ, SC ಇರ್ತದೆ, ST ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ. SC ST ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1, 2A 2B 3A 3B ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ SC ST ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ SC ಅನ್ಕೋಣ, SC. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ST ಅನ್ಕೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ C1 ಅನ್ಕೋಣ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಾಭ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ SC ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರಿಗೂ ಮೈನಸ್ ನೋಡಿಲಿ. SC ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇಲ್ಲಿ ST ಬಟ್ ಇದು ಸೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನ್. ಹಾಗಾಗಿ S ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದು ರೇಷಿಯೋ? ಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ST ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CC ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ CC ಇಲ್ಲಿರೋ C ಕೊಸಿಕೆಂಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ C ಕಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ಕೋಡ್ ಓಡೋ. ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ರಜಾ. ಕೋಡ್ ಓಡೋಲೇ ಕಲಿಬೇಕು. ಮೆನಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ನಾನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ 1. ಸೀಕೆಂಟ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ 1. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ 1. ನನಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ತದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ, ಫಾರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಏನಿದೆ ರಾಜಾ? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅಗ್ರಿನಾ? ದಿಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಎ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. 2 or 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಸಾರಿ ಸರ್, ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಜಿಕ್ ನೋಡು. ಈ ಸೀಕೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಈ ಕಡೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಜಾ? ಇಫ್ ಯು ಸೈನ್ ದಟ್ ಸೈಡ್, then it will become sin square theta here only. If you send this side, 1 minus cos square theta. ಬರೀಬೋದಲ್ಲ ನಾವು? 1 minus cos square theta. Suppose if you want to remove this square, means ಈ square remove ಮಾಡಬೇಕು. How to remove that square? By applying square root on other side. ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಡಿಗೆ square root ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ. So by applying square root of other side ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So sin theta ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ? By applying square root on other side. So 1 minus cos square theta. This is basic. ನೋಡಿ, ಇದು sin square theta can be expressed in with respect to 1 minus cos square theta. Or else sin theta can also written with respect to square root of 1 minus cos square theta. ಅದು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಯಾವಾಗ cos ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿಂದ, ನೋ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೈನ್ sin this side. ಇದು sin theta ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸೆಂಡ್ sin that side, then ನಾವು ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? cos theta. I mean cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. ಅಗ್ರಿನಾ? ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ how to remove that? That is cos theta is equal to square root of 1 minus sin square theta. I hope it's clear. These are the 4 different way. Again, ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತೆ ಈ 4 ವೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ.
ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರು, ವೈ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿರೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಈಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ನೀನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದಳು? ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಹೇಳೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿರೋ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾರ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು? ಕೆನು ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ನೋಡಪ್ಪ ಈಗ ರಜಾ, ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಈ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋಸ್ ನ 4 ಟೈಮ್ ಇದೇ ತರ ಬರಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ tan ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಕಳ್ಸೋಣ. ಇಫ್ ಸೈನ್ tan ದಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಸೈನ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ 1 ಪ್ಲಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಅಗ್ರಿನಾ? ಸೂಪರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? That is secant theta is equal to square root of 1 plus tan square theta. Okay na? This is the two thing. But now I want to write with respect to tan. ಅಂದ್ರೆ tan theta ಬರಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. tan theta ಬರಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. If you sign 1 this side ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದರಿಂದ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಬರೆಯೋಣ. If you sign 1 this side, one side ಅಲ್ಲಿ tan ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. tan ನಾನು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಇಡಬೇಕು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಅದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸಪೋಸ್ ಈ 1 ಈ ಕಡೆ ಬರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ರಜಾ? ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಫ್ ಯು ಸೈನ್ 1 ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 1. ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ tan ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? That is tan theta is equal to square root of secant square theta minus 1. So ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. This is a way we can express secant square theta minus tan square theta equal to 1. ಇದನ್ನ again 4 different way ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿ. Next one is, while I am explaining, try to note on dear students. ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 1-2 ಸತಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡೌಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಡೌಟ್ ಬಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಡು, ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಕೊಸಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ನೌ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಏನಾದ್ರು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಜಾ ನೀನು? ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಫ್ ಯು ಸೈನ್ ಕಾಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ನಾನೀಗ ಕಾಟಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ತರನೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? 1 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸೈನ್ 1 ದಿಸ್ ಸೈಡ್, 1 this side, and then it will be cosecant square theta minus 1 equal to cot square theta. Clear? Next one is, suppose, I mean in this same structure, cot equal to ಏನಾಯ್ತು? That is cot theta, cot square theta is equal to cosecant square theta minus 1, or cot theta is equal to square root of cosecant square theta minus 1. ಸೊ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? SC, ST, CC1 ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೈನ್ ಇರಬೇಕು ಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ, ಮತ್ತೆ ಈ ಎಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಇರಬೇಕು, ಸೈನ್ ಅಷ್ಟು. ಲಾಸ್ಟ್ ರೇಷ್ ಯಾವುದು? ಕಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಟ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ 3. ಈ 3 ನೀವೇನೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಆ 3 ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ನೀವು ಅನದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅನಿವಾರ್ಯ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಾ ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಯುವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ C20 ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 20ಗೆ 20 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಚಲೋ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನೀವಿಬ್ಬರಿಗೆ ರಜಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀನು ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕು. 1 or 2 ಟೈಮ್ಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ.
ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ? ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಬರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತಾ? ಫಾಸ್ಟ್. Okay, next heading, that is, let me consider Pythagoras theorem. Okay, so according to Pythagoras theorem ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, okay, sir, what is Pythagoras theorem? See, dear friends, if you are going to consider any right angle triangle, another right angle triangle ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, in this right angle triangle, this 90 degree ಇದೆ. So this side is a slant one, hypotenuse side. Now this I can say it as a base, alva raja, base of a triangle. This I can call this a height of a triangle. Hypotenuse, base and height. Now, dear friends, according to Pythagoras theorem, the square of hypotenuse side, the statement is, 10th standard ಓದಿದ್ದೀರಾ, the square of hypotenuse side is equal to sum of square of other two adjacent sides. Other two sides ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. So first one ಏನು, the square of hypotenuse side ಅಂದ್ರೆ hypotenuse side square is equal to sum ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, sum of square of other two sides. ಯಾವ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಬೇಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಬೇಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ನೌ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್, ದ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್, no, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಆಂಗಲ್, ನೋಡಪ್ಪ ರಾಜ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥೀಟಾ, ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಂಗಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಅಗ್ರಿನಾ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ adjacent side. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ? ಫಾರ್ ದ ಆಂಗಲ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಂಗಲ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ಸ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಸರ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಜ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಸರ್, ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್? ಎನಿ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋನ್ ಸೈಡ್, ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಇದೆ ಅನ್ಕೋ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4, ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ 5 ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್? ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಸರ್ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅನ್ನೋನ್ ಸೈಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೂರನೇ ಸೈಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಇಂದ. ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೋಣ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಈಗ according to Pythagoras theorem, let me consider a question. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಯು. ಇಫ್ sin theta is equal to 4/5, then cos theta is, then find cos theta. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದು. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ರಾಜ ಇಲ್ಲಿ? sin theta, the answer is, ಈ ತರ ಬರ್ದಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, that sin theta is 4/5 ante. Suppose if you are going to consider any right angle triangle, in this right angle triangle, let me consider this is a point, angle theta ಅನ್ಕೋಣ.
For this theta, this will be opposite side. Here is a hypotenuse side. This is a adjacent side. Agree na? Doubt idea regard idralle? ಈಗ ಅವನೇನು ಹೇಳಿದಾನೆ sin theta is 4.5. What is sin theta says? What is sin? Sin is the ratio of opposite by hypotenuse. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ತಲೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. Idiot. ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು. ಸೊ ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟಿನಿಯಸ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರೆಯೋಣ. ಹೈಪೋಟಿನಿಯಸ್ 5 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಏಮ್? ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ರಜನಿಗೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ? ಕಾಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ adjacent side divided by hypotenuse side. ನಿಮಗೆ hypotenuse ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. hypotenuse is 5. Do you know adjacent? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೆಗಿತೀಯಾ? That we can find using a Pythagoras theorem. ಆಲ್ರೆಡಿ Pythagoras theorem ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Hypotenuse square equal to adjacent square plus opposite square. This is according to Pythagoras theorem if you are going to apply. So according to Pythagoras theorem, just P by T H ಹಿಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? THRM ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅಕಾಯಿಂಟು ಏನಿದು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ಹೀಗೆ. ನಾವು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ರಜಾ ಇಲ್ಲಿ? 5. ಸೊ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡು ನೋ ಆಪೋಸಿಟ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋನು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೀಗ. ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್? 5 ಇಂಟು 5 ಅಂತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಇಂಟು 5. 5 ಇಂಟು 5 ನಾಟ್ ಎ 10 ರಜಾ. 5 ಇಂಟು 5 ಇಸ್ 25 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 4 ಇಂಟು 4 ಅಂತ. 4 ಇಂಟು 4 ಅಂದ್ರೆ 4 4 16 ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋ. ಈಗ ಈ 16 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 25 ಮೈನಸ್ 16 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಜಾ ಹೇಳು, ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. 25 ಮೈನಸ್ 16 ಎಷ್ಟು? 25 ಮೈನಸ್ 16 ಇಸ್ 9. ಸೊ 9 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಅಂತ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ದಟ್ ಇಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 9 ಇಸ್ ಎ ನೋಡ್ಕೋ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9. ಅದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ 3. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೈಡಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಅಂದ್ರೆ 3. 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 16, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 16 ಅಂದ್ರೆ 4. 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 25, 25 ರೂಟ್ ಆಫ್ 25 ಅಂದ್ರೆ 5. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಏನ್ ಸರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್? ನೋಡಿ ಈಗ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 1. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 2. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9, 3 ಇಂಟು 3 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? 3 ಇಂಟು 3. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9 ಬರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ 3. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 16, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 16 ಅಂದ್ರೆ 4. 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 25. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25 is 5. 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 36, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 36 is 6. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 25 ವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 25 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಂಗೆ ಕೇಳಿ. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಕೇಳು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಪುಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ. ಬಟ್ CET ಆದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಗೋದಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಗೂ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎನಿವೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 3. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? 3 ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ದೇನ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾನೀಗ? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 3 ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು? ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್? 5. ಸೊ 3/5 ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ Pythagoras
ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೀವು ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.